मसीह का लहराओ रे, हालेलुया
آمین. بہت خوبصورت آج کا یہ دن ہے. خداوند نے خوبصورت ہمیں یہ دن دیا کہ ہم اس کے حضور آئیں, بادشاہوں کے بادشاہ کو ویلکم کہیں. جس طرح آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کا استقبال ہوا یروشلم میں, اور لوگوں نے یہ ڈالیاں پام کی, یہ ظاہر کرتی ہیں یہ ویلکم کا یہ پودا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ہم جب تھے تو اکثر بڑے جو پروگرام ہوتے تھے تو یہ کھجور کے جو درخت تھے وہ ویلکم کے جو گیٹ ہوتا تھا ادھر یہ لگاتے تھے. تو مسیح یسوع کو ویلکم کرنے کے لیے لوگ یروشلم کی گلیوں میں کچا کچ بھرے ہوئے تھے, اور اپنی جو دوپٹے اور جو چادریں تھی وہ اس کے رستے میں بچھاتے تھے. مسیح یسوع جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ گلی کے بچے پہ سوار ہو کے آیا. کوئی یہ تصور نہیں کرتا کہ جو کنگ آف کنگ ہے وہ ایک معمولی سے جانور پہ بیٹھ کے آئے گا. جو کہ بادشاہ ہاتھیوں, اونٹوں اور گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے اس دور میں, وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ایک گدی کے بچے پہ بیٹھیں گے. لیکن خداوند نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ حلیمی اور فروتنی کا یہ ایک سبق ہے کہ مسیح یسوع اتنا حلیم اور فروتن ہے کہ اس نے یہ چوز کیا کہ میں گدی کے بچے پہ بیٹھوں. اور دیکھیں آپ کہ اس وقت لوگ اسے ویلکم کرنے کے لیے جمع تھے. آئیے ہم آج کی عبادت کو شروع کرتے ہیں کہ خداوند کو ہم بھی ویلکم کہتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کو, اور یہ آج کا دن جو اس نے ہمیں بخشا ہے ہم اس کی عبادت, اس کی پرستش اور اس کی تمجید کریں گے. کل سے ہولی ویک سٹارٹ ہو رہا ہے, مقدس ہفتہ. آئیے ہم اپنی زندگی کو تیار کریں کہ خداوند خدا اس پورے ہفتے میں ہمیں اپنے ایمان اور اپنی جو رہنمائی ہے اسے ہمیں بخشے اور ہم اس میں ثابت قدمی سے چلیں. اور یہ خوبصورت ہفتہ جو آگے آنے والا ہے اور جس میں خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کا بھی دن ہے, اور وہ 30 دن جب مردوں میں سے جی اٹھا تھا, ہم اس کو بھی منانے کو ہیں. آئیے ہم آج کی خصوصی عبادت کو خدا کے حضور میں رکھیں گے, اور میں دعوت دوں گا پاسٹر سرور بھٹ کہ وہ آئیں اور آج کی عبادت کو خدا کے حضور میں رکھیں. ڈالیاں آپ کے ہاتھ میں دوبارہ اٹھا دیں. یہ ڈالیاں بادشاہ کو ویلکم کرنے کے لیے لہرائی جاتی تھی. اس دور میں جب بادشاہ وزٹ کے لیے آتے تھے تو لوگ راستے میں کھڑے ہو کے ڈالیاں لہراتے. جب یاہو کو بادشاہ بنایا گیا تو چادریں اس کے سیڑھیوں پر بچھائی گئی. آج ہم یہ رسم کے طور پر اس کو نہ بنائیں, بلکہ یسوع بادشاہ کے لیے جو صحیح اور پاک جگہ ہے اس کے رہنے, اس کے ٹھہرنے کے لیے وہ ہمارا دل ہے. تو آئیے اپنے دل میں یسوع مسیح کو ویلکم کریں. تو پھر ہمیں صحیح برکت اور اس دن کی شاد مانگی اور اس کا عرق وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کیوں یہ دن مناتے ہیں. اور یقیناً ہم زندگی میں آگے بڑھیں گے. اور لوگ اس کو کہہ رہے تھے ہوشنا, جس کا مطلب تھا کرم کر کے ہمیں نجات دے. تو آئیے ہم نجات مانگے یسوع مسیح سے. اپنے لیے کی دعا کریں. خدا ذوالجلال مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ یہوہ قدوس خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم پر مہربان ہے, تو نے ہم پر رحم کیا. آج کا دن توفیق بخشی کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکیں.
اے خدا ساری دنیا میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کا یہ تاریخی دن یادگار کے طور پر ساری دنیا میں منایا جاتا ہے کہ تو یروشلم کے پھاٹکوں میں گدی کے بچے پر سوار ہو کر صلح کا پیغام لے کر آیا تاکہ انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہو جائے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے تجھے ویلکم کہا اور تیرے حضور فریاد کی، نعرے لگائے۔ اور آج اے خدا ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اے یسوع تجھے دعوت دیتے ہیں، تجھے ویلکم کہتے ہیں۔ ہم تیرے حضور نعرے لگاتے ہیں، ہوشنا مبارک ہے تو جو خدا ان کے نام سے آیا ہے اور ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے خدا ہم فریاد کرتے ہیں مل کر، ہمارے دلوں کو چھو دے اور پاک کر، اور تیرا تخت اس گھر میں ہمارے دلوں میں اس جگہ پہ لگا رہے تاکہ ہم ابلیس پر، بیماریوں پر، دشمن پر غالب آ سکیں اور تیرے ساتھ تیرے پیچھے چل کر ہم نجات کی راہ گا سکیں، ہم نجات حاصل کرتے جائیں اور نجات میں روز بروز بڑھتے جائیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں ساری زمین پر جہاں تیرے نام کی عبادت پرستش کو یادگار کی جا رہی ہے، تیرا عبد چھایا رہے، تیری برکت ہو، معجزات، شفا کو نازل کرنا، کلام کو نازل کر کے لوگوں کو زندگی دینا۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور عبادت کے آغاز ہی میں اے خدا ہم تجھے پکار کے اس عبادت میں تجھے خوش آمدید اور برکت کہتے ہیں۔ ہماری مدد اور رہنمائی کر تاکہ باقی عبادت کا حصہ ہمارے لیے شادمانی، خوشی، برکت، روزگی کا سبب بنے اور تیرے جلال کا سبب۔ تیرا شکر یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے آج کا تلاوت سنیں گے۔ پہلی تلاوت اردو میں اور دوسری انگلش میں کی جائے گی۔ پہلی تلاوت کے لیے میں پاسٹر سلمان بھٹی کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور خداوند کے کلام میں سے پڑھیں، اور اس کے بعد جرمین وحید ہمارے لیے تلاوت کریں گی، انگلش میں وہ تلاوت ہوگی۔ یہ جو پام کی ڈالیاں ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ایور گرین۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ایور گرین ہمیشہ ہم ویلکم کرتے رہیں گے جب تک یہ دنیا باقی۔ تو آج کا حوالہ جو ہمارے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے آج کے موقع کی مناسبت سے، وہ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 11 باب کی 11 آیات ہیں۔ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 11 باب کی پہلی 11 آیات۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیتفگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازہ کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے۔ مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے تھے؟
کہ گدی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ بس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہوں نے کھیتوں سے ڈالیاں کاٹ کر کھلا دی، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیت تنیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ The Gospel of Mark, chapter 11, verses 1 through 10. As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord needs it and will send it back here shortly.'" They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, "What are you doing untying that colt?" They answered as Jesus had told them to, and the people let them go. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. Those who went ahead and those who followed shouted, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven." آئیے ابھی ہم خداوند کی تمجید کریں گے۔ جس طرح یروشلم میں گلیوں میں لوگ ہوشنا ہوشنا کہہ رہے تھے اور گا رہے تھے، آئیے ہم بھی خداوند کو آج ہوشنا کہیں گے، اس کو ویلکم کہیں گے اور اس کی تمجید کریں گے۔ کیا یہ چاہیں کہ ہم تمام کھڑے ہو کے اور اس کی گیت گائیں گے؟ سارے تالیاں بجا کے گیت گائیں۔ Page number 77, page number
Thank you.
4:6 जिंदलाई यीशु दे नाम में। बोलो खुदावंद यसु मसीह के नाम की जय। खुदावंद यसु मसीह के नाम की जय। आमीन। अभी हम खुदावंद के माइक नहीं चल रहा। अभी हम अपनी पिटीशंस, अपनी दरख्वास्तें खुदावंद के हुजूर में रखेंगे। अगर कोई चाहता है कि उसके लिए दुआ की जाए किसी भी तौर पे, बीमारों के लिए या आपकी कोई डिजायर है, तो अभी हमारे साथ हैं हमारी एमसी जी। वो आज की जो पिटीशंस हैं, जो दरख्वास्तें हैं, वो हमारे खुदावंद के हुजूर में रखेंगी। मेरे भाई के लिए दुआ करनी। मेरा भाई यूसुफ है, उसका नाम है, बीमार है बहुत ज़्यादा, उसके लिए दुआ करनी। ब्रदर डेविड, आपके ब्रदर का नाम है जॉन। आए हम अपने सरों को झुकाएं, हम खुदावंद के हुजूर में अपनी सारी मुनाजातें, अपनी फरियादें, अपनी सारी आस उम्मीद हम उसकी तरफ जो लगाए हुए हैं उसके आगे रखें, अपने दिलों को उसके सामने उंडेलें। और जिस तरह आज के होशाना का दिन है, हमारे खुदावंद का मुबारक दिन है, जब वो अपने शहनशाही शाहत के साथ यरूशलेम में दाखिल हुआ, हम इसी तरह अपने दिलों को उसके सामने उंडेलें। आए हम दुआ करें। कुदूस कुदूस गैर-वर के खालिक खालिक पाक खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तू जो जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतें बख्शिशें देता है। तू जो अजीम है, तू रहीम है, तू जो कैद करने में धीमा और शफ़क़त में बढ़कर है। तेरे हुजूर झुकती हूँ, तुझे सजदा करती हूँ, क्योंकि तू सारे सजदों के लायक है। ऐ खुदावंद, आज के दिन के मुबारक दिन में जब तेरे लोग तेरे सामने अपनी सारी फरियादों को रखते हैं,
अपने दिलों को उंडेलते हैं, सबके दिलों को देख खुदावंद, हर एक की झोली को भर दे। तो तेरे जो खजाने लबरेज हैं, तू जो नामुमकिनात का खुदा है, तू जो कुल कायनात का खुदा है, तू जो हमारे दिलों को जानता है, हमारा हर हाल तेरे सामने खुली किताब की तरह है। खुदावंद हर एक आस और उम्मीद को पूरा कर। दुआ करती हूँ खुसूसन बीमारों के लिए खुदावंद, तू जो शिफा का मंबा है तेरे सामने रखती हूँ। डेविड भाई के ब्रदर को मार्क को के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू शिफा उन्हें बख्श दे और अपना जख्मी हाथ उस पर बढ़ा और उसे शिफा के दस्तर अनाज फरमा। तू जो सिर्फ कह ही देता है तो खुदावंद हमारी रूह निजात पाती है। आई प्यारे खुदावंद, जिस तरह मैं सिस्टर के जूली के अम्मी के ब्रदर को भी तेरे सामने रखती हूँ, उनको भी खुदावंद तू शिफा बख्श, ताकि तेरा बंदा खड़ा हो और तेरे नाम को जलाल देने वाला हो। बाकी जो बीमार हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते, तू हर एक को शिफा बख्श और खुदावंद ने जिंदगी और तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी बख्श दे। प्यारे बाप आसमानी, इस वक्त जितने भी लोग तेरे हजूर में सरनगू हैं, सबको एक एक को छू, इन्हें बड़ी बरकत दे। आज शादमानी से ये अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने खानदानों में लौटे, हर खानदान को बरकत दे, कोई तेरे दाद से खाली ना जाए। आज का सबत का दिन हमारे लिए मुबारक करना, और आज के इस हलीमी के दिन के लिए जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने गधी को अपने लिए चूज किया, खुदावंद इसी तरह हम अपने मजाजों को भी इसी तरह हलीम रखें, इसी तरह जैसा कि ऐसा ही मजाज रखें जैसा कि मसीह यीशु का भी था। आई प्यारे खुदावंद, नौजवानों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तुम्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। इस चर्च के चलाने में जितने भी हम लोग काम करते हैं, सबको बड़ी बरकत दे। हर एक के हिस्से का अजर उसको खुदावंद तू देना। पास्टर जी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, आज के इस कलाम के लिए, मीठे कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। हम सबको जमीन की तरह तैयार करना, ताकि जो आज का बीज बोया जाए वो 100 गुना और 60 गुना फल लाए। ऐ प्यारे खुदावंद, नौजवान बेटे बेटियों को तेरे सामने रखते हैं, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। जवानी के अय्याम में इनकी हिफाजत और मदद करना, कोई इनकी जवानियों की हकारत ना करने पाए, बल्कि ये तेरी तरफ जाने वाले तंग रास्तों पर चले और हमेशा खुदावंद तेरे ही नाम को जय जयकार करें और तेरे नाम की जय जयकार करें। छोटे बच्चों को खुदावंद बरकत दे, कदों कदम में बढ़ते हुए तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। इनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम का झंडा हो और ये खुदावंद सिर्फ और सिर्फ तेरे जलाल में बढ़े और तेरे ही नाम की जय जयकार करते हुए तेरी कौम के लिए एक दिन तनावर सुतून की तरह बने। आई प्यारे बाप आसमानी, बाकी इबादत में हमारा शामिल हाल रहे, हमारा गीत गाना खुदावंद तेरे हजूर बहुत की मानद पहुंचे। मसीहा मसलूब के नाम का वास्ता दे के मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। दोबारा थैंक यू। मुझे 2 ग्रुप चाहिए थे, लेकिन बड़ा खुदा का शुक्र है कि जमात जो है वो बैलेंस में है। आज बड़ा अहम दिन है। कौन कौन समझता है कि आज बड़ा अहम दिन है? कुछ हाथ अभी खड़े नहीं हुए। क्या आपके लिए आज का दिन अहम नहीं है? सबके लिए है। हिस्ट्री में ये बड़ा अहम दिन है, मेरे मसीही कैलेंडर में ये बड़ा अहम दिन है। पादरी ने ज्यादती की थी आज, मुझे बहुत कम टाइम दिया, लेकिन आप जा भी नहीं सकते जब तक मैं नहीं खामोश होता, ठीक है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी कोशिश होगी कि इसे मैं वक्त पर खत्म करूं, लेकिन जब इबादत हो जाती है तो फिर मेरी दरख्वास्त है कि सब हम बरकत के कलमात के बाद फौरी तौर पर अगर हम बाहर फेलोशिप के लिए आज तो आप सब जिस तरह आज का दिन बड़ा अहम है, इसी तरह और भी बहुत सारे दिन हैं जो बड़े अहम हैं, लेकिन उनका ताल्लुक कुछ का जो वर्ल्ड हिस्ट्री यानी सेक्युलर वर्ल्ड है उनके साथ है, और कुछ का ताल्लुक
जो मजहबी रोम है उसके साथ। 1974 में 1974 में अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन जो है वो मिस्र गए, और वो पहली दफा मिस्र गए, और उससे पहले और भी जो अमेरिकन सदूर हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने दौरा किया, और उनकी तादाद का जो डेटा है वो भी हमारे पास है। लेकिन जब सदर निक्सन मिस्र गए तो उनके इस्तेमाल के लिए तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग आए। ये ऑफिशियल डेटा है जो महफूज है, हो सकता है इससे ज्यादा भी लोग हों, और इतनी बड़ी तादाद में कभी कोई अमेरिकन सदर के इस्तेमाल के लिए नहीं आया। लेकिन उसकी एक वजह थी, उसकी ये वजह थी कि अभी हाल ही में ये 74 में उन्होंने दौरा किया, और 1967 में 1967 में अरब इसराइल जंग हुई थी, और उस जंग की जो तबाहकारियां थी, जैसे आज हम यूक्रेन और रशिया की जंग के बारे में देख रहे हैं, तस्वीरें देखते हैं, सोशल मीडिया में हम पढ़ते हैं, इसी तरह उस वक्त भी ये जो जंग हुई उसकी जो तबाहकारियां हैं, उसकी वजह से जो ममालिक उस जंग में मुलव्वस थे या उनमें शामिल थे उस जंग में, वहां के जो लोग थे बहुत उदास और परेशान थे, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के लड़कमन जो थे, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का खामन, किसी की बीवी या कोई और रिश्तेदार जो है उस जंग में वो मारा गया। और जंग कभी अच्छी नहीं होती। आप में से बहुत स्पेशली जो यंग जनरेशन है उन्हें जंग का नहीं पता, क्योंकि आप एक बड़े उस मुल्क में रह रहे हैं जहां जंग जो है वो बॉर्डर से बहुत दूर होती है। आजकल कुछ ऐसे हैं जो मेरी एज में हैं, उन्होंने इस जंग कुछ जगह देखी है हमारे अपने मुल्क में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जंग जो है वो अच्छी नहीं है, और लोग जो थे वो बड़े परेशान थे, माशी हालत जो खराब थी, मुलाजमतें नहीं थी, और लोग इंतजार कर रहे थे कि ये जो जंग हुई है इसकी जो तबाहकारियां हैं अब इसको किस तरह खत्म किया जाए, और ये जो खतरात अभी तक सर पर हैं कि दोबारा जंग ना हो, ये ना हो, और इसके लिए वो एक ऐसे शख्स की तरफ देखते हैं, सोचते हैं जो मसीहा बनकर आकर अमन कायम करे। लोग अमन के मुतलाशी थे, वो चाहते थे कि अमन हो, और वो उनके लिए रिचर्ड निक्सन जो थे वो मसीहा थे कि वो अरब इसराइल की जो जंग है दोबारा ना हो, ऐसा अमन मायदा हो कि अमन हो उन सारे ममालिक में। इसलिए लोग इतनी तादाद में बाहर आए थे, क्योंकि लोग अमन चाहते थे। वो चाहते थे कि रिचर्ड निक्सन जो है, अमेरिका जो है, वो उनका जो सदर है वो एक मसीहा के तौर पर आकर अमन बहाल करे। ये वजह थी कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर आए। लेकिन आज हम एक और बादशाह की बात करेंगे। दुनिया में मेरे अजीजों बहुत सारे बादशाह, हाकिम, उमरा, उल्मा, सूरमा गुजरे हैं। सिकंदर आजम से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट तक, मुसोलिनी से माओ जेतुंग, मलका विक्टोरिया, मलका एलिजाबेथ, और आज हमारा जो सदर है, इस दौरान एक लंबी फहरिस्त है बादशाह और हाकिमों की, और उनके बारे में बहुत सारी कुतब भी है। लेकिन अभी जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, वहां एक बादशाह है जिसका जिक्र है और एक शहर का जिक्र है, और उस के लिए थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि हम मिलकर खुदा के कलाम में से सीखें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से हदायत और रहनुमाई मांगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा। तूने हमारी जिंदगियों में एक और खुदावंदा पाम संडे हमें दिया कि हम इसे सेलिब्रेट करें, और इस दिन की जो अफादियत और जो अहमियत है, तेरा यरूशलेम में जो दाखिला, तेरा जो उस शहर में विजिट था, उसके बारे में और ज्यादा सीख सके। ये जो पैसेज हमने पढ़ा है, इसमें से आज तू हमारे लिए खुदावंदा क्या सबक रखता है, उसके लिए हम तैयार हैं। ऐ खुदावन, हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं ताकि तेरे कलाम का बीज बोया जाए।
मैं नहीं तू बोल खुदा। ऐ खुदावन हम सुनने के लिए तैयार हैं, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मैंने अभी जो बादशाह या उलमा या हाकम से हैं उनके बारे में, और इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है, आप सब जानते हैं। उन्होंने जिंदगी में जो भी अचीव किया उस पर कुतुब हैं, बुक्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, और बहुत कुछ उनके बारे में लिखा गया है। और वो ही लिखा गया है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अचीव किया। जिस दिन वो मर गए, दफन हो गए, चैप्टर वाज क्लोज। लेकिन ये बादशाह जिसका आज हम जिक्र करेंगे, जिसके विजिट की आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन हो रही है, जिसने यरूशलेम का दौरा किया, उसका असल मिशन उसकी मौत के बाद शुरू होता है। और सारी जो कुतुब हैं, कलाम मुकद्दस, नया नामा, और उसके अलावा और जो कुछ लिखा गया है, उसके बारे में हमें मवाद जो है, मटीरियल जो है वो मिलता है। ये वो बादशाह है जिसकी जिंदगी कम कर दी गई, 3-3.5 साल। ये वो बादशाह है जिसने 3 सालों में कोई जंग नहीं लड़ी, कोई तलवार नहीं उठाई, और किसी भी मुल्क को लिटरली फतह नहीं किया। उसने कोई सियासी पार्टी भी बनाई थी मेरे अजीजों, और उसने रोमन गवर्नमेंट के खिलाफ उस तरह लाने जंग किया जिस तरह लोग समझ रहे थे, बल्कि उसका जो मिशन था, इट वाज टोटली डिफरेंट मिशन। और हम जब इस पैसेज पर नजर डालते हैं जो अभी मरकज की इंजील में से आपके लिए पढ़ा गया, जो बहन भाई या चर्च मेंबर्स अभी बाद में आए उनके लिए हमने मरकज की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद की इंजील उसके 11वें बाब की पहली 10 आयत की तिलावत की थी। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। मार्क चैप्टर 11 फर्स्ट 10 वर्सेस। यहां जो हवाला है, ये आज मैंने और आपने फर्स्ट टाइम या पहली दफा नहीं पढ़ा, इसके बारे में बहुत दफा आपने इसकी तिलावत भी सुनी है, पैगामात भी सुने हैं कि उस दिन यरूशलेम में जब यीशु उस गधी के बच्चे पर सवार होकर जाते हैं तो क्या होता है। यहां जो आयत है, यहां पर जो हमें तफसील है, यीशु जब हैकल में दाखिल हो जाते हैं, मरकस ने लिखा लेकिन दूसरे जो राइटर्स हैं उनसे हमें और पता चलता है कि वहां क्या जो कमोशन था वो हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इसलिए 2 ग्रोह का कहा था कि मुझे आपकी पूरी तवज्जो की जरूरत है, और आपने अपने ज़हन में पिक्चर करना है कि किस तरह हमारे खुदावंद यीशु उस जानवर पर सवार है, पीछे लोगों का एक हजूम है, आगे भी लोग हैं, चारों तरफ से उन्होंने यीशु को घेरा है, होशाना के नारे लगा रहे हैं, और एक खुशी का समा है। आपने इसको अपने तसव्वुर में पिक्चर करना है इसे। और लोग जो हैं जब नारे लगा रहे हैं तो वहां बहुत सारे लोग ये भी होंगे, पूछते होंगे ये क्या माजरा है, क्या हो रहा है, ये कौन है। किसी ने कहा ये गलील का नबी है, किसी ने कहा ये मसीह है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और इस तरह मुख्तलिफ जो जवाब थे वो दिए गए लोगों को जब उन्होंने सवाल किया। लोग नारे लगा रहे थे और खुशी से चला रहे थे, और क्या कर रहे थे, अपने कपड़े, कलाम में लिखा है कि उन्होंने रास्ता में बिछा दिए, अमामा, शाउल, दुपट्टा जो भी उन्होंने ओढ़ा हुआ था वो यीशु के रास्ते में बिछाया, ताकि वो जानवर जो है उस पर से गुजरे। जो प्रोटोकॉल होता है, रेड कारपेट, ये हमारे खुदावंद का रेड कारपेट था मेरे से। और ये जो शाउल या अमामा, ये जो चादर है, ये इज्जत के तौर पर मर्द पहनते हैं और औरतें कवर करती है अपने सरों पर। लेकिन उस दिन सबने उस दो जहां के खालिक के सामने उसके हुजूर वो जमीन पर बिछा दिए, ताकि वो जानवर, वो गधी का बच्चा उसके ऊपर से गुजर सके। उसको वो इज्जत और ताजीम दी गई मेरे अजीज, क्योंकि जो अक्सरियत थी वो यहूदी थे, और जो यहूदी हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों को तौरात की तालीम देते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और उनमें से जो एक बड़ी कसीर तादाद थी वो जानती थी कि कलाम मुकद्दस में लिखा है
کہ اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ وہ صادق اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ لیم اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر۔ انہیں پتا تھا کہ زکریا کے صحیفے میں ایسے لکھا ہے، وہ جانتے تھے، وہ انتظار میں تھے کہ مسیح آئے گا اور ہمیں رہائی بخشے گا، جو ظلم اور جو پریشانی اس وقت ہے اس میں سے وہ ہمیں نکالے گا اور نجات دے گا۔ ایک طرف تو یہ نعرے لگ رہے ہیں، ہوشنا کے نعرے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ جو کھجور کی ڈالیاں ہیں 3 دفعہ آپ سب نے نعرہ لگانا ہے۔ آج ہم 2 گروپ جو ہیں انہیں ڈیوائیڈ کریں گے، ایک یہ گروپ ہے اور ایک یہ ہے۔ میں نے نعرہ نہیں لگانا، میں خاموشی سے سننا چاہتا ہوں۔ آپ سب مل کر زور سے ہوشنا کا نعرہ لگائیں۔ 1 2 and 3 نہیں، اتنے شور میں اگر یسوع ہے گدھے کے بچے پر سوار تو اس کے کانوں میں آواز نہیں آئے گی، زور سے بولیں ایک دفعہ پھر آمین۔ اب یہ سائڈ والا گروپ ہے صرف یہ نعرہ لگائے گا ہوشنا کا، آپ خاموش ہیں، آپ نعرہ لگائیں ایک دفعہ پھر آمین۔ آپ کا مقابلہ اس گروپ کے ساتھ، ہاں جی اس سائڈ والا گروپ جو وہ نعرہ لگائے one more time beautiful۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ 100% آج کی عبادت میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ نعرے لگ رہے تھے اس دن، ہوشنا کے نعرے۔ اور کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں، جس کے لیے یہ نعرے لگ رہے ہیں وہ خاموشی سے اس جانور پر سوار کچھ اور سوچ رہا ہے۔ جس کے لیے نعرے لگ رہے تھے وہ خاموشی کے ساتھ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اس کے کان اپنے باپ کی مجسٹک وائس پر لگے ہوئے تھے اور اس کے دل میں بہت ساری باتیں تھی، بہت سارے ایسے واقعات تھے وہ ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کا دل اداس ہے میرے عزیزوں، اور اسے اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ یاد آتے ہیں جو اس نے شہر یروشلم کے بارے میں کہے کہ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے۔ کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ کہتا ہے تم نے نہیں چاہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سب کو اکٹھا کر لوں، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ وہ یہ سوچ رہے یروشلم کے بارے میں، اور اس کے کان اپنے باپ کی آواز پر ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے کان اپنے باپ کی آواز پر ہیں؟ ہمارے آسمانی باپ کی جو آواز ہے کیا ہم اس کو سنتے ہیں یا اور آوازوں کو؟ آج سائنس کا دور ہے میرے عزیزوں، آج ٹی وی پر مختلف ایڈز آتی ہیں، آپ کے سیل فون پر مختلف ایڈز ہیں، ریڈیو پر مختلف ایڈز ہیں، بل بورڈ لکھے ہوتے ہیں۔ ہر کمپنی اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ بیچنا چاہتی ہے۔ صرف سیل فون کو لے لیں آپ، کتنی کمپنیاں کتنے برانڈ ہیں، سب کہتے ہیں ہمارا سیل فون سب سے اچھا ہے، وی ہیو دا بیسٹ سافٹ ویئر اینڈ فنکشنز، اور ہم کنفیوز ہیں کون سا سیل فون ہے۔ اسی طرح اور ساری جو پروڈکٹس ہیں، کمپنیاں اچھے سے اچھے سیلز مین ہائر کرتی ہیں تاکہ ان کی پروڈکٹ بکے۔ مختلف آوازوں کا ایک ہجوم ہے جو میرے اور آپ کے کانوں میں آ جاتا ہے۔ کون سی گاڑی لیں، کون سا سیل فون لیں، کس بروکر سے بات کریں، کس ریئلٹر سے بات کریں، کس چرچ میں جائیں، پلپٹ چرچ کا ہو یا سیکولر، مختلف آوازیں آپ کو آ رہی ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو مختلف آوازیں جو ہیں وہ اٹریکٹ کر رہی ہیں، اپنی طرف کھینچ رہی ہیں میرے عزیزو۔ اس دن ایسا ہی تھا، مختلف آوازیں آ رہی تھی، ایک ہجوم تھا اور اس کا دھیان اپنے باپ کی طرف تھا میرے عزیزو۔ کیا میں اور آپ ان آوازوں کے ہجوم میں اس ماڈرن ٹیکنالوجی کی جو بہتات ہے، جو
ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے. کہیں ہم اس کی جو آواز ہے اس میں کھو کر اپنے آسمانی باپ کی جو آواز ہے اس کو تو نہیں بھول رہے. اس دن یہ جو ہجوم تھا یہ ہوشنا کے نعرے لگا رہا تھا. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ گروہ یسوع کے ساتھ ساتھ ہے. میں آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. دس از جسٹ فار ایگزامپل. آپ سب ایماندار ہیں, آپ سب خداوند کو مانتے ہیں, لیکن میں 2 حصوں میں آپ کو تقسیم کروں گا جسٹ ٹو ایکسپلین what I'm trying to say. یہ جو گروہ ہے یہ وہ گروہ ہے جو بیتنیہ سے یسوع کے ساتھ چلا. یہ وہ گروہ ہے جو وٹنس دے کہ یسوع نے لازر کو زندہ کیا چند دن پہلے. یہ وہ گروہ ہے جس میں لوگ شامل تھے, شروع سے یسوع کے ساتھ تھے. وہ فی الحقیقت یسوع کو مسیح مانتے ہیں. اور یہ گروہ جو ہے ہوشنا کے نعرے لگاتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یسوع یروشلم کی طرف بڑھ رہا ہے خوشی کے ساتھ, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع جو ہے وہ ابن داؤد ہے, داؤد کی اصل و نسل سے ہے. اور ہم ان جو 4 انجیل ہم میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح یوحنا اسے بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے اور لوکا اسے خداوند کا ٹائٹل دیتا ہے. لیکن اگر ہم پرانے عہد نامہ میں جائیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں ملتی ہیں اور یہودی اس بات سے واقف تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ مسیح آئے گا, نجات دے گا. لیکن یہ جو گروہ ہے یہ فی الحقیقت یسوع کو مسیح مانتا ہے. اور دوسری طرف ہیکل کے اندر بھی ایک گروہ ہے میرے عزیزوں. وہ یہ گروہ ہے جو ہیکل کے اندر ہے. ہیکل کے اندر بزنس ہو رہا ہے, ہیکل کے اندر لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں. وہ اچانک ایک ہنگامہ, ایک شور سنتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ گلیل کا نبی ہے جو یروشلم کی طرف آ رہا ہے. اور یہ جو گروہ ہے یہ بھی باہر نکلتا ہے. یہ جو گروہ ہے یہ بھی باہر نکلتا ہے. آپ تیار ہیں دونوں؟ یہ گروہ جو ہے یہ بھی باہر نکلتا ہے, یروشلم کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ گروہ جو ہیکل کے اندر ہے جب یہ سنتا ہے تو یہ بھی نعرے لگاتا ہے. اب یہ دونوں گروہ مل کر کیا نعرے لگاتے ہیں؟ ہوشنا. دوبارہ ہوشنا. یہ جو گروہ ہے اسے کچھ پتا نہیں کیا ہے. اس نے ان کو دیکھا اور ان کو دیکھا دیکھی کہتے ہیں, ان کی طرف دیکھ کر انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے. اور جب انہیں پتا چلا ہاں مسیح ہے, وہ بہت خوش ہوئے. جو بزنس مین تھے they were very happy کہ اب رومن گورنمنٹ ہم پر ٹیکس نہیں لگائے گی, کیونکہ رومی حکومت نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا, ان پر زندگی جو ہے تنگ کی ہوئی تھی, ان کی زمینوں کو چھین لیا تھا اور جو اجناس اٹھتا تھا اس پر وہ بڑا بھاری ٹیکس جو ہے وہ لگاتے تھے. یہ لوگ اس امید پر خوشی کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر دونوں گروہ نعرے لگاتے ہوئے یروشلم کی طرف بڑھتے ہیں. یہ گروہ فی الحقیقت یسوع کو مسیح مانتا ہے. یہ گروہ جو ہے یہ ان کو دیکھ کر نعرے لگاتے ہیں. دونوں کا سلوگن ایک ہی ہے, ہوشنا ہوشنا. مبارک ہے وہ جو دامن کے نام کرتا ہے. دونوں کا جو مشن ہے ایک ہی ہے, لیکن ایک اپنے مشن کے بارے میں 100% جانتے ہیں. دوسرا جو گروہ ہے ہیکل کے اندر وہ ان کے ساتھ مل کر نعرہ لگاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے ہیکل میں داخل ہو کر رومن گورنمنٹ کے خلاف کوئی اعلان جنگ نہیں کیا. یسوع نے ہیکل میں داخل ہو کر ان کے کیا کیا؟ تختوں کو الٹ دیا. وہ جو بزنس کر رہے تھے ان کو مارا اور باہر نکالا اور کہا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوں کی کھول کر. اور یہ گروہ ہیکل والا تھا بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آئے گا اور یہاں پر یسوع کھڑا ہو کر رومن گورنمنٹ کے خلاف اعلان کرے گا, سپیچ دے گا اور اب یسوع کی خدا کی مسیح کی جو بادشاہ ہے وہ باقاعدہ قائم ہوگی.
لیکن ان کی مرضی کے نتائج نہ نکلے. غور سے سنیں, جو گروہ ہیکل میں تھا, وہ جو گروہ باہر تھا, اس کے ساتھ انہوں نے مل کر نعرے لگائے, لیکن جب نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہ نکلے تو کیا ہوا ہے؟ ان کا سلوگن بدل گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہوشنا اور اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں, اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, چند دنوں کے بعد ان کا سلوگن بدل جاتا ہے. بجائے اس کے کہ جیسس کم اینڈ سیو اس, وہ کہتے ہیں کروسیفائیڈ ہے, کروسیفائیڈ ہے, اسے صلیب دو, کیونکہ نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہ نکلے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں, جب ان کی مرضی کے مطابق نتائج نہیں نکلتے تو وہ اپنا نعرہ تبدیل کر لیتے ہیں. کیا آپ کا نعرہ تبدیل ہوگا؟ چاہے جیسے بھی حالات ہو, یا ایک ہی نعرہ ہوگا, جیسس از مائی لارڈ, خدا مجھے بچا. لوگ اپنے نعرے جو ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں, اپنے نعرے کو کبھی نہ چینج کرتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جب انہوں نے یسوع کے خلاف پلاطوس اور اس سارے پروسیس کے دوران صلیب دینے کے نعرے جو ہیں وہ لگائے. یہ دوسرا گروہ دراصل لٹرلی انتظار کر رہا تھا مسیح کا. جو گروہ اس کے ساتھ تھا وہ فی الحقیقت یہ جانتا تھا کہ یسوع ناصری ہی فی الحقیقت مسیح ہے. یہ فرق ہے, جب یسوع آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو آپ کو یسوع کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے, آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ فی الحقیقت میں یسوع کے ساتھ ہوں کیونکہ وہی مسیح ہے. اور وہ لوگ جو وقتی طور پر اپنے انٹرسٹ کے لیے خداوند کہتے ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت سارے آئیں گے, بہت سارے مجھے اس دن کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور ہم اسے اور زیادہ 5 منٹ میں ختم کریں, کیا میں اور آپ چرچ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے؟ کیا میں اور آپ صرف اسی لیے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارا کوئی اور انٹرسٹ ہے, یا ہمارا فی الحقیقت ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ آئے خداوند میں وفاداری کے ساتھ یہ زندگی جو ہے اس کو تیرے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں کسی بیمار کے لیے, اور جب بیمار شفا پا جاتا ہے خوش ہوتے ہیں, اچھی بات, خدا میں شفا دیتا ہے, لیکن خوشی میں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم خدا کے گھر میں حاضری دیا تھا. ہم جاب کے لیے دعا کرتے ہیں, خدا میں اچھی جاب دیتا ہے, تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے چرچ میں آنا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, تمہارا والا دن ایک تو دن ملتا ہے سارے کام کرنے کے لیے. آپ بھول گئے جس کے سامنے آپ نے دعا کی تھی. میرے عزیزو, کاش ہمارا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہو جو ہمیشہ وفاداری کے ساتھ دنیاوی انٹرسٹ کے بغیر اس کے ساتھ چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے؟ Our choices, what are our choices? یہ ہم نے دیکھنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیزو جو ہیکل والا گروہ ہے, وہ نعرے لگا رہا ہے کہ یسوع کو صلیب دو. چند دن پہلے یہ اس کے رستہ میں کپڑے بچھا رہے تھے اور اسے ویلکم کہہ رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھجور کی ڈالیاں یا جو بھی اس وقت پتے استعمال کیے اس کے سر پر سائے کی طرح کیا, اور آج اس کے سر پر کانٹوں کا تاج لگا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن گدھی کے بچے پر اپنی چادریں ڈال رہے تھے تاکہ یسوع کو تکلیف نہ ہو جب بیٹھے. آج اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل کاٹ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیزو جو یسوع کو بادشاہ کی گدی پر بٹھانا چاہتے تھے. جب فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوا, نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوئے, تو چند دن کے بعد یہ اسے یسوع کو قبر میں اتارنے کی بات کرتے ہیں. کیا میں اور آپ فی الحقیقت یسوع کو اپنے دل کا راجا اور بادشاہ مانتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تعلق اس گروہ سے ہونا چاہیے جو فی الحقیقت یسوع کو مسیح مانتا ہے اور ہر طرح کی تکلیف, مشکل, ٹیمپٹیشن,
परसिक्यूशन, चाहे जैसी भी कैसी भी हो, फाइनेंशियल हो, फ्रॉम योर रिलेटिव्स, कहीं से भी ये परसिक्यूशन हो, हम वफादारी से हर तरह के नताइज को यीशु नाम में कबूल करें। मैं चंद बातें करने लगा और उसके बाद मैं रैप करता हूं। मुझे और आपको खुदावंद यीशु ने, खुदा बाप ने बहुत बरकतें दी हैं। क्या हम बुराई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बरकत ये है कि हम सब इस घर में आज मौजूद हैं। खुदा ने हमें बड़ी बरकतें दी है मेरे अजीजों। उसने हमें इस मुल्क में, जो कि हमारे लिए वादा की सरजमीन है, बड़ी बरकत से नवाजा है। उसने हमें अच्छी सवारियां दी हैं, लेकिन जिसने हमें अच्छी सवारी दी, उसने यरूशलेम में जाने के लिए गदही के बच्चे को, एक जानवर को लिया, और वो भी खुदा का था। आज चर्च के बड़े खूबसूरत पुलपट हैं, ऊंची ऊंची छतों वाले बड़े खूबसूरत कैथेड्रल चर्च है मेरे अजीजों। बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है, लेकिन इन चर्चेस के पुलपट पर क्या पेश किया जाता है? क्योंकि जिसने हमें ये पुलपट दिए हैं, उसने कश्ती उधार लेकर उस पर खड़े होकर कलाम किया, अपने बाप की खुशखबरी के पैगाम को सुनाया। आपको पता है कि मैं लिटरली आ जाता हूं कुछ चीजों पर। मेरे और आपके घरों में बड़े खूबसूरत किचन हैं, बड़े जबरदस्त टाइप की चीजें हैं उसमें, लेकिन जिसने मुझे और आपको ये सब कुछ दिया है, उसने आखिरी फसा के लिए कमरा भी किसी का इस्तेमाल किया। और फिर पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि किस तरह, और इसमें कोई इतराज नहीं, लेकिन एक दोस्त है, उनकी खानदान में एक अजीज की मौत होगी और उन्होंने संगे मरमर, आई डोंट नो कौन सा वो पत्थर है, खूबसूरत वो जो कब्र है उसको ऊपर डेकोरेट किया है। अच्छी बात है, दैट्स देयर बिलीफ। लेकिन जो हमें सब कुछ देता है मेरे अजीजों, उसको कब्र भी उधार की मिली। वो जो मुझे और आपको सब कुछ ये देता है, क्या मैं और आप फिल हकीकत ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, बगैर किसी दुनियावी इंटरेस्ट के उसके नाम के नारे लगाते हैं कि नहीं? जिसने मुझे और आपको सब कुछ दिया, उसके पास एक माँ और तन के चंद कपड़े थे मेरे अजीज। और आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम उसकी आवाज सुनेंगे, तो वो हमारी गुज़श्ता सारी गलतियों खताओं को माफ करने के लिए तैयार है। कलाम मुकद्दस में दूसरी तवारीख में कुछ यूं लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक साथ बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर। खुदावंद हमें मेरे अजीजों बहाल करने के लिए तैयार है। जब वो ये बनी इस्राएल को कहता है, तो मुझे और आपको रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बहाल करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि मैंने और आपने आज ये फैसला करना है। सारे 5 संडे जो गुजर गए हैं, सारे एतवार जो गुजर गए, जिसमें मैंने और आपने खुदावंद के जिंदा कलाम को खुदा के खातमों से सुना, क्या मैं और आप आज ये गौर करने के लिए तैयार है कि मेरा ताल्लुक किस ग्रुप से है, किस ग्रोह से है? क्या वो ग्रोह जो यरूशलेम में नारे लगाता हुआ आ रहा था और फिर हकीकत यीशु को मसीहा मानता है, या मेरा और आपका ताल्लुक उस ग्रोह से है जो वक्ती तौर पर तो यीशु का नारा लगाता है, लेकिन जैसे ही नताइज उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं निकलते, वो यीशु की तरफ से मुंह मोड़ लेता है। ये फैसला आज मैं आप पर छोड़ता हूं। खुदा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक और खुदावंदा पाम संडे सेलिब्रेट करने के लिए दिया। ये तेरी मेहरबानी और तेरा फजल है कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। ऐ खुदावंद, हमें तू तौफीक बख्श के हमारा ताल्लुक उस ग्रोह से हो, उन लोगों से हो, उस खुदावंद ग्रुप से हो
जो फिल हकीकत तुझे मसीहा मानता है, क्योंकि तू खुदाबंदा हमारा खुदाबंद है, तू ही खुदाबंदों का खुदाबंद है, तू है जिसने अपनी जान सलीब पर दी और हमें शफा बख्शी। तेरे मार खाने से यीशु हमने शफा पाई है। तो हमें तौफीक दे कि हम साबित कदमी के साथ, ईमानदारी के साथ तेरे साथ अपनी वाक को जारी रखें। और आए खुदा मैं दुआ करता हूं, आज बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पर बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करते हैं जिस तरह वो जो यरूशलेम शहर के अंदर का ग्रोह था, कि किस तरह उन्होंने नारे तो लगाए, लेकिन जब नतीजा उनकी मर्जी के मुताबिक ना निकला तो उन्होंने अपना नारा बदल दिया। आए खुदा काश हम उनकी मानत ना हो, बल्कि फरोतनी और हलीमी के साथ डरते और कांपते हुए तुझसे अपने ईमान की साबित करने की दुआ करें। आए खुदा तू हमारी दुआ को सुन। आमीन। आइए हम अपने हदियाजात खुदावंद के हजूर में पेश करेंगे और कवायद के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे। देखा था फेसबुक पे लगा हुआ था कि ये हमारा तराना है, फिर इसको हम गाएंगे आज। जंगी जिना दी लगदाया होवा, जंगी जिना दी लगदाया होवा, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, हो जाएंगे कभी नहीं हारे। बिना के आगे चलता या होवा, बिना के आगे चलता या होवा, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, हो जाएंगे कभी नहीं हारे। हो जमाने खेले रोजे माहुसुमारू, काट विच ठोक दे रोजे नंज जुआरू। हो जमाने खेले रोजे माहुसुमारू, काट विच ठोक दे रोजे नंज जुआरू। बदल बिना रही करदा यहोवा, बदल बिना रही करदा यहोवा, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, हो जाएंगे कभी नहीं हारे। बिना विषया होवा करुणे नसीदा, होना के हरी दुश्मन के नसीदा। बिना विषया होवा करुणे नसीदा, होना के हरी दुश्मन के नसीदा। हकी बिना दा पड़दा यहोवा, हकी बिना दा पड़दा यहोवा, हो जाएंगे कभी नहीं हारे, 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 हो जाएंगे कभी नहीं हारे। आए हम दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप कादिर मुतलक खुदा बेरुबर के खालिक और मालिक, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आपके रहम आपके फजल के लिए जो आपने हम सबों पर किया।
और हम सबों को खुदावंद आज के दिन अपने इस घर में इस जगह पर इकट्ठा किया ताकि हम आप मसीह यीशु के उन भेदों को, कलाम की उन बातों को और गहरे तौर से जान सकें और खुदावंद अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा ताबेदारी, फरमाबरदारी को ला सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से इस कलीसिया को बड़ी बरकत देना और इस कलीसिया के वसीला से खुदावंद और बतेरों को बरकत देना। अपने खादम को खुदावंद पाक खुदा और ज़्यादा अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम इस हदिया को आप मसीह यीशु के पाक मज़बा पर ले आते हैं। देने वाले हाथों पर आपकी बरकत हो, इन खानदानों पर आपकी बरकत हो, इन रूह बदन और जानों पर खुदावंद यीशु जी आपकी बरकत हो। हर तरह की वबाओं, बलाओं, बीमारियों को, हर तरह की कर्ज को खुदावंद पाक रूह बदन और जानों से, घरों से, रोजगार से खुदावंद रब्यू करते हैं और खुदावंद आपका रहम और आपका फजल वाला हाथ मांगते हैं। इन रूह बदन और जानों पर, इन खानदानों पर, इन जिंदगियों पर आप मसीह यीशु का रहम और फजल हमेशा बना रहे। खुदावंद यीशु जी, ये रुपया पैसा आप मसीह यीशु की बादशाह की वसत के लिए हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम आप खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। जुमात से दरखास्त होंगे तो वो खड़े हो जाए। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हमने कसूर और माफ करते हुए हमारे कसूर है। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जा हमेशा तेरी। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक शराफत इस कलीसिया के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, सब मोमिन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है।